श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता। अब वार्ता क्रमांक 92। अब श्री गोसाई जी को सेवक एक बनिया गुजरात में रहतो तिनकी वार्ता को भाव कहत है। श्री हरिराय जी भाव प्रकाश में विस्तार थी कहे छे, ये तामस भक्त है, लीला में इनको नाम आनंददायिनी है। ये छवि सिंधीते प्रगटी है, ताते उनके भाव रूप है। और आनंददायिनी की एक सखी है, वाको नाम सुलोचना है। इनके नेत्र बड़े सुंदर है, ताते श्री ठाकुर जी इनकी ओर टकटकी लगाई के देखत है। सो आनंददायिनी तो यहाँ बनिया भयो और इनकी बेटी सो सुलोचना को प्रागट्य जाननो। सो वह बनिया गुजरात के एक गाम एक जैन के घर जन्म्यो। जैन कुटुंब में जन्म थयो। जेम हरिदास बनिया हता ने एवी रीते। सो वाको पिता द्रव्य पात्र हतो। सो वह या बेटा को बहुत लाड करे। सो बेटा बरस 16 को भयो। पाछे वा बनिया के बेटा को एक वैष्णव को संग भयो। तब वाने वा वैष्णव को आचार देखियो। तब वाकी रुचि वैष्णव धर्म पे भई। सो वाके मन में आई, जो वैष्णव हो तो आछो। पाछे या बनिया के बेटा ने वा वैष्णव सो कहो, जो तुम मोको वैष्णव करो तो आछो। तुम्हारो आचार विचार मोको बहुत रुचत है। हमारे यहाँ तो को नित्य नहात हु नहीं है, सब मलिन रहत है। कहत है, जो ज्यादा पानी खर्च कियो न जाए, जो जीव जंतु मरे तो पाप होई गो। सो मोको तो वह धर्म रुचत नाही, ताते हो तो वैष्णव होऊंगो। ताते तुम मोको सेवक करो। तब वा वैष्णव ने कही, जो भाई हम तो काहू को सेवक करत नाही, परी तेरे वैष्णव होनो होई तो 2-4 दिन में यहाँ श्री गोसाई जी पधारेंगे, उनकी शरणी जइयो। वे साक्षात ईश्वर है। सो उनके शरणी गए ते तेरो कल्याण होई गो। तब वह बनिया के बेटा ने कहो, जो बोलो श्री गोसाई जी पधारे तब तुम मोको कहियो, हो इनको सेवक होऊंगो। मेरे मन में वैष्णव होइवे की बहुत उत्कंठा है। तब वह वैष्णव ने कहो, जो भले मैं तो सो कहूंगो। पाछे वह तो अपने घर गयो। परिवार के मन में बहुत आरती रहे, जो कब श्री गोसाई जी यहाँ पधारे और हो इनको सेवक हों,
ऐसे करत कछुक दिन में श्री गुसाई जी वा गाम गुजरात के वा गाम में पधारे। तब वा वैष्णव के बेटा सो कहो, जो श्री गुसाई जी यहाँ पधारे है, तेरी इच्छा होई तो वैष्णव हो। तब तो बनिया को बेटा प्रसन्न है श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो और विनती कियो, जो महाराज मोको कृपा करी अपनो सेवक कीजिए। क्षमा, मुझे कृपा करी अपनो सेवक कीजिए। मोको हो आपकी शरण हूँ, ताते विलंब मत कीजिए। तब श्री गुसाई जी वाकी बहुत आरती देखी, वाको नाम सुनाए सेवक किए, पाछे दूसरे दिन व्रत कराए, ता पाछे निवेदन कराए। तब वा बनिया के बेटा ने कहो, जो महाराज श्री ठाकुर जी पधराई दीजिए तो हाँ सेवा करूं। तब श्री गुसाई जी कहे, जो अब ही नाही, काहे ते, जो तेरे माँ बाप जैन है, ताते तो सो अब ही सेवा न बनी आवेगी। कछुक दिन में तेरे माँ बाप मरेंगे, तब तू अडेल आइयो, तहाँ तो को सेवा पधराई देंगे। अब ही तू वैष्णवन को संग करी। पाछे श्री गुसाई जी आप तो वहां ते द्वारिका जी को विजय किए, सो वहां कछुक दिन रही के पाछे अडेल पधारे। ते वखत अडेल बिराजता था। ता पाछे कछुक दिन में वा बनिया को ब्याह भयो। पाछे केतेक दिन पाछे वा बनिया के माँ बाप मरे। तब वह स्त्री को संग लेके अडेल आयो। सो स्त्री को श्री गुसाई जी पास नाम निवेदन करवायो। सो क्षमा करजो, एक લીટી ફરી વાર લઉં છું। सो पाछे केतेक दिन पाछे वा बनिया के माँ बाप मरे। तब वह स्त्री को संग लेके अडेल आयो। सो स्त्री को श्री गुसाई जी पास नाम निवेदन करवायो। जो आ केवी लीला छे। जैन घરમાં જન્મ્યો છે એટલે મા બાપ તો જૈન ધર્મથી જ છે, પણ આ દૈવી છે। પણ ગુસાઈજીએ કહેલું કે મા બાપ હશે ત્યાં સુધી તો તને આ વૈષ્ણવ ધર્મ નહીં નિભાવવા દે, પણ એમનું મૃત્યુ ક્યારે છે એ તો આપ જાણે છે, આપ ઈશ્વર છે, એટલે કહ્યું કે બસ હવે થોડાક જ સમય પછી એમનો અંત સમય આવશે, પછી તું મારી પાસે આવજે। તો એ દરમિયાનમાં એના લગ્ન થયા છે। તો લગ્ન તો જૈન ઘરમાં જ થાય ને, જૈન દીકરી સાથે જ થાય। પણ પ્રભુની કેવી ગોઠવણ છે કે એ પણ જૈન દીકરી પછી દૈવી છે, તો જ એનો બ્રહ્મ સંબંધ અને એટલે કે નામ અને નિવેદન બંને થાય। पाछे वह श्री गुसाई जी सो विनंती कियो, जो महाराज अब मेरे कोई प्रतिबंध नाही, ताते कृपा करी भगवद सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गुसाई जी वाको लाल जी को स्वरूप पधराई दिए। पाछे सेवा की सब रीति बताई। ता पाछे वह बनिया श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी। श्री ठाकुर जी पधराई, स्त्री को संग ले अपने देश आयो। सो भाव प्रीति पूर्वक सेवा करण लाग्यो। नित्य वैष्णवन को संग करे। पाछे कछुक दिन में एक बेटी भई। હવે શ્રી ગોકુલનાથજી કૃપા કરીને વાર્તા પ્રસંગ એકનું દર્શન કરાવતા કહે છે, સો વહ બનિયા પરમ ભગવદીય હતો। सो वाके एक बेटी कुंवारी हती। सो कन्या के निमित्त वह वर ढूंढन को गयो, परंतु को वैष्णव मिल्यो नहीं। એટલે આ જે હરિદાસ બન્યા હતા એ પણ જૈન કુટુંબમાં હતા, એમને પણ દીકરી હતી,
ને એમને પણ આ જ તકલીફ થઈ હતી, કેમ કે આખું ધર્મ પરિવર્તન થઈ ગયું. હવે એની દીકરીને કોણ લે? કેમ કે એણે તો ઈચ્છા એવી જ કરી પહેલાં તો કે વૈષ્ણવનો દીકરો જો મળી જાય મને તો હું એને મારી દીકરી લગ્ન કરાવી દઉં. કેમ કે પોતે ને પોતાની પત્ની સ્ત્રી એ બંને બ્રહ્મસંબંધી છે, ગુસાઈજીના સેવક છે, પણ છતાંય કોઈ વૈષ્ણવ દીકરો ના મળ્યો, એના ભાગ્યમાં નહોતો. એટલે છેવટે એણે એક જૈન ધર્મના જ્ઞાતિ तब एक जैन धर्मी ज्ञाति को मिलियो, तब वासो अपनी बेटी को विवाह કરી દીધો. લગભગ હરિદાસ બન્યા જૈન જે હતા એમની બેટીને મળતો આટલે સુધી પ્રસંગ તો એમની બેટીને મળતો જ આવ્યો છે. આમાં બી લીલા હશે પ્રભુની, अपरंपार છે લીલા प्रभुनी, तो જે करे सारा માટે. वैष्णव की बेटी अपने घर को गई, तब वह लड़की वाके घर में जैन धर्म अनाचार भ्रष्ट देखी के मन में बहुत दुख करण लागी. હવે આ જે અહીંયા પોતે હતી તો જૈન પિતાની દીકરી, પણ હવે પિતા વૈષ્ણવ થયા એટલે આચાર વિચાર બદલાઈ ગયા. એટલે જે રીતે એમના ઘરમાં એ પોતે જન્મી છે ત્યારથી એણે જે જોયું છે એ જુદું છે, અને હવે અત્યારે જે જૈન ઘરમાં ગયા તો ત્યાં જે નિયમો છે એ જુદા છે. દરેકના ધર્મના પોતાના નિયમો હોય. હવે એણે આવા નિયમો જૈન ધર્મના સાસરે ગયા પછી જે જોયા એટલે બહુ દુઃખ કરવા લાગી મનમાં કે घर में तो सब भ्रष्टाचार है और ખાए बिना તો રહ્યો ના જાય. એટલે એમ કહેવા માગે છે કે જ્યારે માસિક ધર્મ આવે છે ત્યારે પણ અહીંયા તો કોઈ પાળતું નથી. એવી ને એવી સ્થિતિમાં રસોઈ પણ બનાવે છે અને ખાઈ પીએ છે. એને મારે ખાધા પીધા વગર કેવી રીતે જીવાશે? ताते उन लड़की ने अपनी सास ते कहो, जो तुम्हें मोको परोसनो होई सो एक बेर हूँ परोस देहूँ, मैं तो कशु फेरी मागूंगी नहीं. એટલે આ જે દીકરી છે એણે એમ વિચાર્યું કે હું શું આમાંથી રસ્તો કાઢું, કેમ કે લગ્ન કરાયા છે, મારા લગ્ન થયા છે, હું મારા ઘરમાં સાસરામાં આવી છું, જીવન તો જીવવું પડશે ને. જન્મ્યા જો સંસારે સંસારમાં રહેવું પડે છે, જન્મ્યા જો સંસારે સંસારમાં રહેવું પડે છે, ધારે અગર ના ધારે સંસારમાં રહેવું પડે છે, ધારે અગર ના ધારે સંસારમાં રહેવું પડે છે. લીધેલો વેશ એ તો ભજવો જોઈએ, લીધેલો વેશ એ તો ભજવવો જોઈએ, જીતે કે પછી હારે સંસારમાં રહેવું પડે છે, જીતે કે પછી હારે સંસારમાં રહેવું પડે છે. જન્મ્યા જો સંસારે સંસારમાં રહેવું પડે છે, ધારે અગર ના ધારે સંસારમાં રહેવું પડે છે. લૌકિક સંસાર અઘરો છે કોયડો, લૌકિક સંસાર આ અઘરો છે કોયડો, સમજુ જન વિચારે સંસારમાં રહેવું પડે છે, સંસારે રહીને વલ્લભને ભજવા, સંસારે રહીને વિઠ્ઠલને ભજવા, સંસારે રહીને શ્રીજીને ભજવા, બેસવું એને દ્વારે સંસારમાં રહેવું પડે છે. જન્મ્યા જો સંસારે સંસારમાં રહેવું પડે છે, જીતે કે પછી હારે સંસારમાં રહેવું પડે છે. આ વિવેક જે છે ને એ સત્સંગમાંથી પ્રાપ્ત થશે. હવે
જે હરિરાયજીએ શિક્ષાપત્રમાં કહ્યું છે એ જ પ્રમાણે આ વર્તી રહી છે અત્યારે. હરિરાયજીએ શિક્ષાપત્રમાં શું કહ્યું છે કે જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવને ઘરમાં અવૈષ્ણવો સાથે રહેવાનું થાય અને એ વખતે જે હૃદયમાં ખેદ થાય, પણ ત્યારે એવી રીતે ગૃહસ્થાશ્રમ છોડી ના દેવાય. કેમ કે બંને બગડે. એ ભાગ્યને આધીન છે દુઃખ, પણ એ દુઃખ મિટાવી શકે એવા એક શ્રી વલ્લભ છે, વિઠ્ઠલ છે, શ્રી ગોવર્ધનનાથ છે. એટલે વિશ્વાસ રાખવો. પણ કેવી રીત બતાવી છે હરિરાયજીએ કે હૃદયમાં તાપ કરવો, જે ન કરવું પડે એવું કરવું પડે છે. જેમ કે એ લોકો પાળતા નથી અને છતાંય રસોઈ તો બનાવે જ છે. હવે જો જીવવું છે તો લેવું તો પડશે. તો એને સમયને આધીન એ સમજોતો કરી લીધો, પણ એમાં માપ રાખ્યું. મેં કહ્યું ને કે જેવી રીતે આપણા ઘરમાં અવૈષ્ણવો સાથે રહેવાનું આવ્યું હોય અને એમની સાથે બહાર લેવા જવાનું થાય ભોજન, તો એ વખતે હું તો ઘરમાં એકલી જ રહું, ખૂણામાં રહું, હું કોઈની સાથે હળું મળું નહીં. એ મનોબળ જો કાચું હોય ને એવું કરી બેસે તો એના બંને બગડે ભાવ. આધ્યાત્મિક એટલે કે ભક્તિ માર્ગમાં, પુષ્ટિ માર્ગમાં પણ એને બદનામ થાય, ચારે બાજુ એના માટે થૂ થૂ થાય. આપણો માર્ગ બદનામ ન થવો જોઈએ એની પર તો હરિરાયજીએ ખાસ કહ્યું છે કે કોઈને ખબર શું પડે, પણ અંદરથી તાપ કરીને એને સમજોતો કરી લેવાનો. પછી જ્યારે અવસર મળે એવો કે જેમાં આમાંથી મુક્તિ મળે એવો તાપ કરીએ તો કે છે કે નિશ્ચય પ્રભુ પણ ધીમે ધીમે એ વૈષ્ણવના દુઃખને દૂર કરવા માટે જરૂર કૃપા કરે છે. અને આમાં એ પ્રસંગ આવશે, આનાથી જ સમજાશે. ક્યારે પણ એકદમ ભાગી નહીં જવું, એકદમ તોડી નહીં નાખવું, એકદમ ઝાટકો નહીં મારવો. હરિરાયજીના શબ્દો કહું છું, આવશે શિક્ષાપત્રમાં. એમ કરવાથી શિથિલતા આવે છે. એકદમ બધું બંધ કરીને બેસી જાય ને પછી જો એમ થાય કે મારો અભ્યાસ થશે, અબજસ થશે કુટુંબમાં, આવો પાછો વિચાર આવ્યો લૌકિક, એટલે પૂરું થઈ ગયું. પછી શિથિલતા શરૂ થઈ જાય. એ તો સેવામાં પણ આનંદ જતો રહે. એવું બંને બગડે. એવું ક્યારેય નહીં કરવું. એટલે આણે ચતુરાઈ કેવી વાપરી કે એણે સાસુને કહી દીધું કે તમારે મને એક વખત પીરસી દેવાનું, બસ. પછી હું ફરી વાર માગીશ નહીં, જે મૂક્યું એવું લઈ લઈશ. એટલે પેટ ભરવા માટે નહીં, પણ જીવન ટકાવવા માટે. અને પછી તાપ ચાલુ છે હૃદયમાં. તબ વાકી સાસ એક ही बेर बाकी पातरी में परोसे, तीतनो ही वह लड़कीनी चरणामृत मिलाय के खाए, પરંતુ दूसरी बेर કછું ન ખાય ન કછું લે, યા ભાંતિ સો નિર્વાહ કરે. એટલે હવે એનો અંદર જે તાપ ચાલુ થઈ ગયો, તો આ તાપ હવે ગોવર્ધનનાથજી સુધી પહોંચશે જ. સો એસે કરત બહોત દિન ભય, સો વહ लड़कीनी मन में बहुत ही दुख करे और कहे, जो या आपदाते श्री ठाकुर जी कब छुटावेंगे, या भांति सो बहुत ही खेद करे. सो श्री ठाकुर जी तो परम दयाल है, भक्त वत्सल है. सो वह लड़कीनी को दुख देखी के श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी सो कहो, जो वह बनिया वैष्णव की बेटी उह गाम में है, सो वाको दुख मोते सहयो जात नाही. તબ શ્રી ગુસાઈ જો અહીંયા આ દીકરીનું જે દુઃખ શરૂ થયું હતું, પણ એકદમ ના મટે ને. એ તાપ એ બહુ જરૂરી છે પુષ્ટિ માર્ગમાં. પણ આપણે જો સમજોતો કરી લઈએ ને પછી જ્યાં ત્યાં ખાવા લાગી જઈએ છીએ, તો પછી જે અંદરથી જે ડંખ વાગે છે આપણને કે આપણે અસમર્પિત તો છોડી જ દીધું છે, અને પછી એ સમર્પિત તો છોડી જ દીધું છે, અને પછી અસમર્પિત લઈએ છીએ. એટલે જેના હાથનું ખાઈએ છીએ એના જેવા સંસ્કાર છે, અન્ન એવું મન, એ તો બની જ જાય છે. અને સતત આપણા અંદર જે મહાપ્રભુજીનો જે આનંદ આપણને મળવો જોઈએ સત્સંગનો, સેવાનો, એમાં પણ એ વિક્ષેપ સતત કર્યા જ કરે છે. એટલે અવરોધ ઉત્પન્ન થાય છે. આને પણ જે કહેવાય કે પ્રતિબંધ કહેવાય. એને જો નાશ કરવો હોય તો સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ કરવો જોઈએ અને અંદરથી ખેદ કરતા રહેવું જોઈએ. તો ઠાકોરજી બહુ સુગમતાથી બધું એનો ઉકેલ કરી દેશે. જો સમય ગયો, પણ હવે સાક્ષાત ગોવર્ધનનાથજીએ શ્રી ગુસાઈજીને આજ્ઞા કરી કે મારાથી એ દીકરીનું દુઃખ જોવાતું નથી. તો આ હવે કયો મોબાઈલ કે કયો પત્ર વ્યવહાર કર્યો અહીંયા. એટલે જ કહું છું કે
શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રી વલ્લભ આપના વૈષ્ણવો માટે આજે પણ ભૂતલ ઉપર વિદ્યમાન છે, જાગતી જ્યોત સમાન છે. બસ જીવે આ સત્સંગ દ્વારા આટલું જ કરવાનું છે કે એમનો તાર જોડી દેવાનો છે તેમનામાં. લખે ને કોઈ પોતાને બ્રહ્મસંબંધ દાતા ગુરુને તમે વલ્લભ વિઠ્ઠલ માની લેશો, એવું કદી પણ ન કરતા. વલ્લભ અને વિઠ્ઠલ જે છે એ જ છે, બાકીના એ એમના દ્વાર છે એવું આપ જ કહે છે આચાર્ય ચરણ. જે દિવસે બ્રહ્મસંબંધ, જે દિવસે ગુરુ પૂર્ણિમા આપણો પર્વ આવે છે, ગુરુ પર્વનો શ્રાવણ વદ બારસ, ત્યારે આપ જ કહે છે કે જે અમે તો દ્વાર છીએ, મુખ્ય તો ગુરુ મહાપ્રભુજી છે, તો એમનું ક્યારે પણ શરણ નહીં છોડવું, વલ્લભ વિઠ્ઠલનું, તો ક્યારે પણ દુઃખ લાંબુ ટકશે જ નહીં. જુઓ અત્યારે અહીંયા તો આપે ગુસાઈજીને કહ્યું कि वह बनिया वैष्णव की बेटी उह गाम में है, सो वाको दुख मोते सहयो जात नाही. तब श्री गोसाई जी वह लड़कीनी को दुख जानी के थोड़े से दिन में वह गाम में पधारे. આ કૃપા માર્ગ નથી તો બીજું શું છે કે પ્રભુ દુઃખ દૂર કરવા માટે સામે ચાલીને પધારે, જીવને ના જવું પડે. सुवा गाम के बाहिर तालाब हतो, सोवा तालाब के ऊपर श्री गुसाई जी ने डेरा किए. तब ता दीना वह बनिया वैष्णव की बेटी वा तालाब पर पानी भरन को गई हती. तब वहाँ वा लड़की ने श्री गुसाई जी के ब्रजवासी देखे. आ श्री गुसाई जी ना ब्रजवासी એટલે કોણ? તો શ્રી ગુસાઈજી ગોકુલમાં જ્યારે બિરાજતા ત્યારથી આપ જ આપના જે પરચારગી માટે, ટહેલ માટે કોઈ પણ બ્રહ્મસંબંધી વૈષ્ણવને આજ્ઞા ન કરતા, પણ એના માટે મજબૂત અને કુશળ એવા વ્રજવાસી જે હોય એમને પગારથી એમને વેતન પણ મળે અને 2 ટાઈમ મહાપ્રસાદ પણ મળે એવી રીતે રાખતા, જેથી કે મહાપ્રભુજીના સેવકો અથવા આપના સેવકો એ વલ્લભીય વૈષ્ણવો કહેવાય, એમની પાસેથી એવું કામ ના લેવાય. એટલું આપે આપના વલ્લભકુલ બાળકોને પણ એક સંદેશો મોકલ્યો છે કે ક્યારે પણ આપને વૈષ્ણવોના માટે થઈને એવો નોકર જેવો ભાવ નહીં રાખવો જોઈએ. એના માટે પેએબલ એટલે કે પગારથી રાખી લેવાના માણસો, ચાકર તરીકે. તો આ બધા વ્રજવાસીઓ તો ગુસાઈજીના કાયમના એકના એક જ હોય, એટલે આ દીકરીએ તો જોયેલા, પોતાના ઘરે ગુસાઈજી પધારેલા અને પોતે પણ પિતાની સાથે ગુસાઈજીના દંડવત કરવા જતી હોય એટલે એણે જોયેલા હતા. એટલે પહેલા દર્શન કોના થયા? એ વ્રજવાસી સેવકોના થયા. તબ ઓહ લड़कीनी वा ब्रजवासिनी के ढींग ठाड़ी ठाड़ी विचार किए, जो ये ब्रजवासी तो मेरे बाप के घर नित्य आवत हते. तब वह लड़कीनी व ब्रजवासी के ढींग आई के पूछ्यो, जो तुम कौन हो और कहाँ ते आए हो. એક આશાનું કિરણ બંધાયું, કેમ કે એણે ઓળખી લીધા, ब्रजवासीઓ એમના ઘરે આવતા જ હતા. तब उन ब्रजवासी ने कही, जो श्री गुसाई जी श्री गोकुल ते पधारे हैं, सो हम सब ब्रजवासी उनके साथ है. सो श्री गुसाई जी आज यहाँ उतरे हैं, सो आज तो यहाँ रहेंगे और सवारे श्री द्वारिका जी को पधारेंगे. બોલો, આ દીકરીને એ પણ ખબર નથી કે ગોવર્ધનનાથજીએ ગુસાઈજીને આજ્ઞા કરી છે કે આ દીકરીનું દુઃખ દૂર કરો. ગુસાઈજી આપ પધારી ગયા છે, પણ ગુસાઈજીએ આપના પ્રમેય બળથી આ દીકરીનું ધ્યાન વ્રજવાસી ઉપર પાડ્યું, વ્રજવાસીથી જાણી લીધું. એ પછી હવે શું થશે એ પ્રસંગ આવતીકાલે આવશે. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ चंद्र छटा बिना सब जग माजो
અંધેરો ભરોસો દ્રઢઈન ચરણ साधन और नहीं आकली में जासो होय निवेदो सुर कहाँ कहे द्विविदया धरो बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ चरण दृढ़ चरण केरो भरोसो दृढ़ चरण दृढ़ चरण दृढ़ चरण के श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय।